Oh, hello. I said, okay. Live? Okay. Okay, all right. Good evening, everyone. Welcome to the class today. And today, we are going to take up a very, very important topic, which is important for your mains. Okay, tomorrow mains or important topic. Which can be a very, very important question with relation to international relations. So, আজি আমাৰ যোনটো YouTube session আছে আজি, so which is for 1 hour, মই time to adjust কৰি দিম মই. So, এটা topic এটা যোনটো আমি কৰিম আজি, so I will try to complete it within today. Okay, so I will try to complete the concept as you can see it on the board, theory of non-alignment. Okay. So APSC UPSC দুটাৰ কাৰণে এই টপিকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় and this is important for your mains perspective. Okay, এইটো তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়. Okay, all right. So without any further ado, so I'll start the class. Okay, so see, so আমি এতিয়া কথা কৈ আছো that non alignment. So এইটো এটা থিওৰিও হয়, এইটো এটা মুভমেন্টও হয়, ঠিক আছে। আমাৰ নন এলাইনমেন্ট মুভমেন্ট বুলি এটা আছে আৰু নন এলাইনমেন্ট থিওৰি বুলি এটা আছে, so which is both a part of international relation. Okay, so non alignment. Okay, so non alignment, so মানে আমি নন এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো বুজাৰ আগত ফার্স্ট লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এলাইনমেন্ট। ওকে, সো আমি যে একদম সিম্পল ভাষা যদি কম মই, ঠিক আছে, এলাইনমেন্ট ইজ বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনত ইট ইজ লাইক বেসিক্যালি সাপোর্টিং সামওয়ান আনকন্ডিশনালি। সো সাপোজ এতিয়া মই যদি কারবাক সাপোজ মই তোমালোককে, ঠিক আছে, সাপোজ তোমাৰ নাম সাপোজ রাহুল হয় তোমালোকৰ, সো তোমাৰ নাম রাহুল হয়, সো মই তোমাক তুমি ভাল কৰা বেয়া কৰা মই যদি তোমাক আনকন্ডিশনালি যদি মই একদম সাপোর্ট কৰি থাকো নহয়, সো মই কম দ্যাট লাইক আই এম টোটালি এলাইনড উইথ রাহুল। ওকে, সো now what happens here is this, etu international theory juntu non alignment hoy, so basically it is the unconditional support so which you give to a superpower nation. So আমি লাস্ট ক্লাছত অলৰেডি এডিটো আমি লাহে লাহে বুজিম, ঠিক আছে। আৰু এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো ইনফ্যাক্ট আমাৰ গাড়ী বাইকতো থাকে, ঠিক আছে। আমি যে কওঁ হুইল এলাইনমেন্ট কৰিব লাগে, সো মানে কি হয় হুইলটো আমি সিধা কৰিব লাগে বা হুইলটো একদম ধুনীয়াকে ব্যালেন্স কৰি থব লাগে, হয় নাই। সো দ্যাট ইজ এলাইনমেন্ট। সো নন এলাইনমেন্ট মানে এটা অলপ বেকাটেৰা হৈ আছে বস্তুটো। ওকে, সো এটা সিম্পল লজিক হয়। সো কনসেপ্ট স্টার্টস ফ্রম হিয়ার। সো আমি আমাৰ আগৰ যিবিলাক ক্লাছ আছিলে, সো আমি আগৰ ইউটিউব সেশনস বিলাক যিকেইটা আছিলে, সো ইউটিউব সেশনছত আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এই সেশনটো এইটো যোনটো কনসেপ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বা এই সাবজেক্টটো যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, সো উই হ্যাভ আন্ডাৰস্টুড দ্য কনসেপ্ট অফ পোলাৰিটি, ৰাইট, পোলাৰিটি। So polarity মানে কি হয়, so polarity of the world is dependent on how many superpower nations or how many superpower blocks exist in the world. So আমি গম পাওঁ that the polarity of the world that we live in today, আজিৰ ডেটৰ আজিৰ পৃথিৱীৰ polarity to কি হয়, it is multipolar, right, it is multipolar. So it is multipolar. So multipolar কেলে হয় আমাৰ, so why the world today, আজি পৃথিৱীখন multipolar কেলে হয়, কাৰণ আমাৰ তিনটা সুপাৰ পাৱাৰ আছে, right, so we have 3 super powers. So this is something that we have already learned in the earlier classes. United States of America এটা সুপাৰ পাৱাৰ হয়, তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰাছিয়া এটা সুপাৰ পাৱাৰ হয়, and then we have China, ঠিক আছে। so we have three superpower blocks or we have 3 superpower nations in the world right now, ঠিক আছে, simple. so it as well. So after that, so এতিয়া এই polarity concept পাই আমি কম আমি এই non alignment যোনটো হয় নহয় concept, আমি সেই concept আমি এতিয়া বুজি পাম। ওকে, so চোৱা, মই লৈ ললো ইয়াতে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, মই লৈ ললো ইয়াত ৰাছিয়া, and মই লৈ ললো ইয়াত suppose China. Okay, now understand it carefully, understand it. Okay, so so basically I have taken the names of only 3 nations. Okay, right, so moi etia okol tinta he nation or okol he tinta he country naam loiso etia, so United States, Russia and China. So what happens to the other countries, mane baki bilak dekhor ki hobo etia, what will happen to those nations, or like you know what are the stance, mane ami ko tahator stance to kenako hoy but tahati kak support kore. So non alignment, so alignment mane tumi basically you are supporting moi je যোনটো কথা কৈছিলোঁ এতিয়া ৰাহুলৰ কথা, so মই say now assume Rahul is United States of America
and say suppose I am India. So if I say I support Rahul unconditionally, they are meaning to ki kom moi English ki kom moi yate that I am totally aligned with United States of America, or I am aligned with Rahul. So now it is I will give you exact examples. I will give you some very very exact examples. Now Canada. Now take the example of the country Canada. Now see, I will say that Canada is totally aligned, or Canada is aligned with United States of America. As United States of America bhal step log, bad step log, horrible step log, whatever it is, they will always support United States of America. Oha kali jodi United States of America jono army hoy, thik ase, jodi aji jodi Afghanistan jodi attack kore na hoy, then Canada will always support United States of America, irrespective of whatever decision United States of America takes. So what will I say right now? I will say that that Canada is aligned with United States of America. So now look at Russia. Look at Russia. I will give you one example here. Belarus, or some Mongolia is one. So fine. I mean it's fine. Okay, I will use the name of Belarus. Okay, so now see, now Belarus will always support. Belarus will always support Russia. Okay, our China to এটা একদম মানে ভাল এক্সাম্পল আমি সদায় নিউজত দেখা পাই থাকো পাকিস্তান, ঠিক আছে, Pakistan will always support China, irrespective of whatever they will say, whatever they will do. Bhal kam korok, bad kam korok, GA step nalok, GA decision nalok. Okay, so Pakistan will always support, or moi kom that Pakistan is always aligned. Okay, Pakistan is always aligned with China. So I will say China. Okay, aligned. So basically, so A to now this is something we call alignment. So A to moi ki komita, this is alignment. So the concept is those countries which has unconditional support to a superpower bloc, unconditional support or unconditional belief or trust in a superpower bloc. Okay, so in international relation or concept, I will say that that nation is aligned with that particular superpower. Okay, now look at a country like India. So it is what India kotha sosun tumaloke etia sikhe ase. I'll just rub this part. Okay, I'll just rub this part. So now think about India. ঠিক আছে, now think about India. So তোমালোকে নিজে ভাবা, suppose তোমালোকে এই কনসেপ্টটো কেতিয়াও শুনা নাই বা নেজানা, whatever it is, but now look at India. So the concept is India as a country is not aligned with anyone. ঠিক আছে, না ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ লগতো এলাইনড নহয়, ইণ্ডিয়া ৰাছিয়াৰ লগতো এলাইনড নহয়, ইণ্ডিয়া চাইনাৰ লগতো এলাইনড নহয়। দ্যাট মানে একদম মানে ব্লাইণ্ড ছাপোৰ্ট নাথাকে তাহাঁতৰ। চ' মানে সেইকাৰণে কি হয়, চ' বেচিকেলি মই কি ক'ম, চ' বেচিকেলি ইণ্ডিয়া ইজ নিউট্ৰেল, and this neutrality in the concept of international relation is called non-alignment. So non-alignment মানে কি হয়, that মানে তোমালোকে openly কাকো একদম totally in all circumstances কেতিয়াও support to নিদিয়া। যদি ভাল হয় তুমি ভাল বুলি কবা, যদি বেয়া হয় তুমি বেয়া বুলি কবা। So সেই কাৰণে সি ইণ্ডিয়াৰ we have already understood this particular concept from the realist theory of international relation. Yes or no? Realist theory of international relation আমি already ক্লাছত বুজিলো আমি। So এতিয়া চোৱা, এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সাপোজ, ঠিক আছে, এতিয়া ইণ্ডিয়া সাপোজ কিবা এটা প্ৰফিট আছে, ইণ্ডিয়া will take the help, or India will take the help from United States of America if it is required. India might also take the help of Russia whenever it is required. Okay, or whenever India sees that India profit to Russia লগত তেতিয়া হে treaty বা এটা deal sign কৰিলে যদি profit to বেছি থাকে, India will take the help from Russia as well. Or for that matter, if India sees that India has a profit by striking a deal বা এটা treaty এটা sign কৰিম বুলি যদি দেখিছে চাইনাৰ পৰা যদি profit to পাই আছে, then India will also strike a deal with China. So this particular philosophy, মানে see this particular philosophy, আজি চোৱা, আজি লজিকটো কি হয়, এতিয়া চোৱা, Canada will never support, Canada will never support
China. Why? Because Canada is a close ally. It is one of the closest ally of United States of America. So I will say that Canada is totally aligned with United States of America. Kintu a country like India, ঠিক আছে, a country like India is not aligned with any of the superpowers of the world. So ইণ্ডিয়াৰ এটা সময়ত বা এটা সাৰ্কামস্টেন্সেছত, ঠিক আছে, বা এটা সিচুৱেশ্যনত, ইফ ইণ্ডিয়া ফিলছ India has a profit, India bole America hok, Russia hok, China hok, kunba eta dekhor logot jodi treaty eta koile ba deal eta koile jodi profit eta ase, India will sign that particular treaty. And this particular position, mane India international position to ki hoy, that they will stay neutral. Tahati India openly kaku ekdom eneke support nokore, bhal hole bhal buli kobo, beya hole beya buli kobo, ঠিক আছে. এই neutrality to jontu hoy, this neutrality is something we call as non-alignment. Or a non-alignment or logot, the realist theory of international relation also goes hand in hand. Okay, now till this particular point, okay, so till this particular point, just let me know if you have any doubts. So now we will go into the entire concept of non-aligned movement. Eta bahut dangor movement ta start hoisile, ঠিক আছে, আমি NAM বুলি কওঁ, non-aligned movement. Okay, non-aligned movement. Non-aligned movement. Okay, so we will start this NAM বুলি কয়, NAM, non-aligned movement. তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে. So like the same concept, মানে এনেকুৱা movement এটা start হ'ল, okay, in the entire world, not just in India. Non-aligned movement এনেকুৱা এটা movement হয় যোনটো গোটেই পৃথিৱীত start হ'ল, ঠিক আছে. কেলে start হ'ল এইটো মই কৈ দিম, ইয়াৰ এটা ধুনীয়া হিষ্ট্ৰী এটা আছে, ঠিক আছে. So but till this particular point, আমি তোমালোকৰ যদি এতিয়া এইটো কনসেপ্ট বুজি পাইছে না, সো নন এলাইনমেন্ট আৰু নিউট্ৰালিটিৰ কনসেপ্টটো বুজি পাইছে না, মোক কোৱাচোন, ঠিক আছে. You can ask your questions in the live chat. You can ask your questions in the live chat. If you have any doubts, let me know. কিবা ডাউট আছে নেকি চাই লোৱাচোন. গুড ইভিনিং অল অফ ইউ. Okay, ekku doubt nai. Okay, if you don't have any doubts, then I will move to the next part. Okay, so see, now non-aligned movement or যোনটো কনসেপ্ট হয়, ঠিক আছে, non-aligned movement or যোনটো কনসেপ্ট হয়, এটা ধুনীয়া হিষ্ট্ৰী এটা, ঠিক আছে. এটা মই অলপ লাহে লাহে বুজাম, ঠিক আছে, কাৰণ তোমালোকে গোটেই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীটোৰ এটা মানে অলপ কনসেপ্ট হলেও তোমালোকে এইটো অলপ বুজি পাব লাগিব. Okay, so see, so the entire concept, okay, no, okay, fine. So the entire concept of non-alignment, ঠিক আছে. তো আমি এতিয়া গম পালো non-alignment মানে কি, that তুমি নিউট্ৰেল থাকা, তোমাৰ দেশখন নিউট্ৰেল থাকে আৰু কোনো সুপাৰ পাৱাৰক ওপেনলি সাপোৰ্ট নকৰে হেনেকে, ঠিক আছে. সো যেতিয়াই যি হেল্প লাগে, যেতিয়াই যি ডিল কৰিব লাগে, যেতিয়াই যি ট্ৰিটি কৰিব লাগে, সেই ট্ৰিটিটো সাইন কৰি লয়. Okay, so see, so এতিয়া world history এটা একদম কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কেটামান বুজি লোৱা, ঠিক আছে. so see, World War One. So World War One or period to ketia asile 1914 to 1918. Yes. World War Two period to ketia hoy 1939 to 1945. Okay, so এইটো চোৱা হা, এইটো তোমালোকে জাস্ট একদম মানে তোমালোকৰ কনসেপচুৱেল পইণ্টৰ কাৰণে এইটো তোমালোকক লাগিব, নহলে তোমালোকক মই যদি আজি সাডেনলি নন এলাইনমেন্ট কি হয় যদি বুজাই দিও নহয়, বহুত কিবা ডাউটছ থাকিব. সো সেইকাৰণে এটা কনসেপ্ট, এটা তোমালোকৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে এই বস্তুটো বুজি লোৱা. সো World War One, World War Two were two of the most important significant incident that has happened in the entire world history. Okay, so now it is World War One, World War Two pisot eta সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পিৰিয়ড এটা আছিলে which was called as the Cold War. Very important. Okay, Cold War or juntu hoy na period, এইটো পিৰিয়ডটো হল 1947 to 1991. so আমি কওঁ that see এইটো তো বাৰু আমি বুজিছো World War, ঠিক আছে, the allies আমি কি কওঁ, ঠিক আছে. World War দুটাৰ মেইন দুটা কম্পোনেন্ট কি হয়, ঠিক আছে, মেইন দুটা গ্ৰুপ কি হয় নো, এটা হল the allies
এটা হল the allies group আৰু এটা হল the axis group বুলি কয় ঠিক আছে axis allies কোন আছিল এতিয়া ঠিক আছে who were there this is like simple I'm sure you know allies আছিল Britain allies আছিল তোমালোকৰ China allies in fact Russia আছিল allies United States of America আছিল ঠিক আছে এইবিলাক সব এটা গ্ৰুপত আছিল allies the allies বুলি কোৱা আমি ঠিক আছে axis power কোন কেটা আছিল সো তোমালোকে সোৱা তোমালোকে ইমান দূৰ ভাবিবই নালাগে তোমালোকে সাপোজ তোমালোকে বলে এই ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি তো নাজানা এটলিস্ট এইটো গম পোৱা দেট মানে হিটলাৰৰ এগেইনষ্টত মানে হিটলাৰৰ জাৰ্মানী এগেইনষ্টৰ এই ফাইট টু যোনটো হয় ওয়াৰ টু যোনটো হয় দ্যাট ইভেন্টুয়ালি লেড টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ 2 yes or no সো হেতুটো আমি এক্স্যাক্টলি গম পাওঁ সো ইয়াত বেসিক্যালি এক্সিসত বেসিক্যালি তিনটা মেইন কান্ট্রি আছে ঠিক আছে জার্মানি জাপান of course it is a Pearl Harbor hunise sage Pearl Harbor bombing ঠিক আছে Pearl Harbor bombing Japanese bilake Pearl Harbor bombing bilak korile then Hiroshima aru Nagasaki je atomic bomb bilak je use korisile that okay so yeah so Japan aru Germany asile Japan asile aru main aru Italy asile ঠিক আছে Italy to এতিয়া সাবাহা এতিয়া একদম মানে সাডেনলি এই মই জি বুজাই আছো নহয় বা আজি লকে তোমালোকক মই ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন ক্লাसेसত জি ব্লা কনসেপ্ট বুজাইছো নহয় সাডেনলি এটা ডাউট এটা আহিব পাৰে হা আৰু কি ডাউট হেতু মই তোমালোকক কৈ আছো সোৱা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ৰ পিৰিয়ডটো গম পালো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 পিৰিয়ডটো গম পালো ইয়াৰ লকে একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে ইয়াৰ লকে দুনিয়াকে ওয়াৰটো চলি আছে ঠিক আছে একদম হাজাৰ মানুহ মৰিলে মিলিয়নস এণ্ড মিলিয়নস নট জাস্ট হাজাৰ মিলিয়নস এণ্ড মিলিয়নস অফ পিপল ডাইড ওকে জাস্ট লুক এট দিস allies list allies of dekhe na USA Russia Britain were friends in fact China were also friends ঠিক আছে so এতিয়া তোমালোকৰ মাথাত এতিয়া ডাউট এটা আহিব পাৰে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে দেখো USA আছে একেলগে ৰাছিয়াও আছে আৰু চাইনাও আছে কিন্তু মই তোমালোকক তো আগতে কৈ দিছিলো দ্যাট মানে USA আৰু চাইনা এইটো দেখিব নোৱাৰিছি বিকজ আমাৰ যোনটো ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ হয় নহয় বা আমাৰ যোনটো ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন হয় নহয় এটো সদায় একে নাথাকে কিন্তু এটো সদায় is a time circumstances এটো সদায় বেলেগ হৈ যায় এটো বস্তু সো এই বস্তুটো এই স্লাইডটো মই তোমালোকক যোনটো বুজাই আছো ন তোমালোকৰ নোটত কিন্তু তোমালোকক কপিত ভালকে লিখি লবা হা এটো এক্স্যাক্টলি মই যেনেকে লিখিছো হেনেকে এটো তোমালোকে লিখি লব পাৰা and this is a brain map so World War 1 World War 2 now look at this one okay so what exactly is Cold War baru ঠিক আছে ইয়াৰ লকে বাৰো বুজিলো হা World War 1 World War 2 লকে আমি ভালকে বুজিলো এতিয়া কোল্ড ওয়াৰ টু বা কি হয় এতিয়া চসি এটা কথা বুজিলোৱা কোল্ড ওয়াৰৰ যোনটো পিৰিয়ড হয় নহয় ইট স্টাৰ্টেড আফটাৰ দ্য এন্ড অফ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 একদম সৰু বস্তু কেটা সৰু ফ্যাক্টস কেটা ভালকে বুজিলোৱা আছে একো নাই ঠিক আছে লাইফত আমি এনেকে শিকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় that এটা ক্যান্ডিডেট বা এটা স্টুডেন্ট একদম এইবিলাক বস্তু বলে আগৰ প্ৰবলেম স্কুলৰ প্ৰবলেম পঢ়ি আহে নো এইটো তোমালোকে এনেকে লাহে লাহে শিকিব লাগিব সো এটা কথা মাথাত সদায় ৰাখিবা Cold War started after the end of World War 2 okay now Cold War to ki hoy dia thik ase Cold War mane ki hoy mane why did not I use the word just war or like why did not I use the word you know like battle ba war ei shobdo to kele use kora thik ase so see ekdom conceptual hoy moi aru eta slide use koribo lagibo eto karone Cold War basically thik ase Cold War hekarne koy because it is a proxy war It is a proxy war বুলি কয় নাও এতিয়া তোমালকে হুদিবা that sir proxy war মানে কি হয় ঠিক আছে এইটো মানে proxy war মানে এনেকুৱা war হয় নহয় মিলিটাৰী ইউজ নকৰে গানস ইউজ নকৰে বম্বস ইউজ নকৰে ঠিক আছে সো এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ war হয় সো proxy war মানে কি হয় proxy war basically is a non military war it is a non military war এটো একদম ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰে তোমালোক পৰীক্ষা কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে সাপোজ এই বছৰ এপিএসসি মেইনছত অহা নাই অহা বছৰ যোনটো এপিএসসি মেইনছ হ'ব তাত অহা চান্সেস টো আৰু হাই হৈ যায় বিলাকৰ চোৱা এতিয়া নন মিলিটাৰী ওয়াৰ বিলাক কেনেকে লাগে জানানে ইটস আ বিউটিফুল কনসেপ্ট সি non military war first of all is fought based on propaganda
Okay, প্ৰথমটো কিহৰ ওপৰত লাগে propaganda মানে আমি যে কওঁ that মানে which country so suppose মই যদি চাইনা হয় বা মই যদি আমেৰিকা হয় বা মই যদি ৰাছিয়া হয় ঠিক আছে so মই কি কম Russia is number 1 country in the world মই যদি আমেৰিকান হয় বা মই যদি if I am the president of United States of America I'll say that Americans are the best America is the best country in the world so তোমালোকে এইটো কথা জানানে নাই ঠিক আছে মানে জানানে নাই মই এক্স্যাক্টলি হেতু কথা নেজানো বাট সোয়া হিটলাৰে এটা ডাঙৰ প্ৰপাগান্ডা এটা ইউজ কৰিছিলে দ্যাট মানে জাৰ্মানছ যোনটো আৰিয়ান ব্লাড থাকে বলে ঠিক আছে মানে জাৰ্মানছ বিলাক আৰিয়ানছ আছিলে এন্ড লাইক দ্য আৰিয়ান ব্লাডছ ওয়ার দ্য বেস্ট ৰেচ ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড মানে তাহাততকৈ মানে আৰু সুপিৰিয়ৰ মানুহ পৃথিৱীত নাই বুলি হেনেকুৱা এটা প্ৰপাগান্ডা মানে মিছা কথা ফলছ ইনফৰমেশন প্ৰপাগান্ডা মানে বেসিক্যালি ফলছ ইনফৰমেশন হেই কাৰণে কি কৰিছিলে জাৰ্মানছ বিলাকে জুইশ বিলাকক একদম কাস্ট্ৰেট কৰি দিছিলে একদম মাৰি দিছিলে ঠিক আছে গ্যাস চেম্বাৰ এন্ড স্টাফ ঠিক আছে সো তোমালোকে হেতুটো তোমালোকে জানা ঠিক আছে সো সোয়া প্ৰপাগান্ডা ওপৰত লাগে পলিটিক্যালি লাগে পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া ইউনাইটেড নেশনছৰ স্পিচ এটা দিছো ঠিক আছে সো একদম পুৰা পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে আৰ্মি ইউজ নকৰে গানস ইউজ নকৰে ভায়োলেন্স ইউজ নকৰে বাট একদম মানে প্ৰক্সি ওয়াৰ যোনটো কওঁ আমি ঠিক আছে আমি মানে ইট ইজ আ ব্লাডলেস ওয়াৰ সো মই যদি কওঁ নহয় ইট ইজ কাইন্ড অফ আ ব্লাডলেস ওয়াৰ ঠিক আছে ফাইটটো নহয় মানে ওয়াৰটো এক্স্যাক্টলি নহয় very important ঠিক আছে এইটো এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰে থাৰ্ড পইণ্টটো এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰে ঠিক আছে এইটো হল ইকোনমিক ইকোনমিক লেভেলত ইউজ কৰে ইকোনমিক ওয়ার্স সো প্রক্সি ওয়ার কি হয় ইটস আ নন মিলিটারি ওয়ার মিলিটারি ইউজ নকৰে সো কিহৰ ওপৰত ইকোনমিক ওয়ার সাপোজ সোয়া আজি যদি মই এটা কথা কৈ আছো আজি যদি পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যদি আজি যদি যুদ্ধ হয় ঠিক আছে ইফ দেয়াৰ ইজ আ ওয়াৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান টুডে সো পাকিস্তানক আৰু ড্যামেজ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক বস্তু কিনে না তাৰ ট্যাক্সেস বিলাক বঢ়াই দিব দিস ইজ ইকোনমিক ওয়াৰ আৰু সাপোজ এতিয়া আমি যে কওঁ স্যাংশনস আমি কওঁ যে ইকোনমিক স্যাংশনস দিছে বুলি কওঁ যে আমি ইকোনমিক স্যাংশনস ঠিক আছে সো সাপোজ ইণ্ডিয়াই যদি আজি পাকিস্তানক বলে আলু সাপ্লাই কৰে ঠিক আছে আলু এক্সপোর্ট কৰে বা সাপোজ তোমালোকৰ টমেটোজ এক্সপোর্ট কৰে আৰু একচুয়ালি কৰে বাই দ্য ওয়ে ঠিক আছে রাইস এক্সপোর্ট কৰে সাপোজ মানে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা সাপোজ কিনে তো হে সাপ্লাইটো বন্ধ কৰি দিব দিজ আর অল এক্সাম্পলস অফ ইকোনমিক ওয়ার ঠিক আছে আৰু সো ইকোনমিক ওয়ার ইজ আ very important concept of Russia Ukraine war ঠিক আছে মই I will take a class later on ঠিক আছে Russia Ukraine war or ঠিক আছে এটা বহুত important aspect হল the economic war that is going on right now ঠিক আছে জার্মানিৰ পাইপলাইনটো বন্ধ কৰি দিলে নহয় জানা নাই ৰাছিয়াৰ পৰা যোনটো পাইপলাইন ঠিক আছে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 এটা পাইপলাইন এটা আছে যোনটো মানে তেল ঠিক আছে ক্ৰুড অইল একদম ডাইৰেক্ট গৈ মিনি জাৰ্মানিত পাইগে সো এটা টু জাৰ্মানি টু আকৌ এতিয়া হেৰি সাপোৰ্টাৰ হয় এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমেৰিকান সাপোৰ্টাৰ হয় নেটোৰ লগত ভাল মিলামিলি আছে তাহাঁতৰ ঠিক আছে নেটো এইবিলাক সব গম পাম আমি সো বেসিক্যালি মই কি কৈছো সেই পাইপলাইনটো যোনটো তেল দিয়ে হেতুটো বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া হেকাৰণে দা ইনফ্লেশন ৰেট অফ জাৰ্মানি ইজ এক্সট্ৰিমলি হাই right now এতিয়া ইনফ্লেশন ৰেট টু এনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে এতিয়া জাৰ্মানি বিকজ কেলে ৰাছিয়ায়ে তেল বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া সো লজিকটো এটো হয় ঠিক আছে এন্ড দ্য ফোৰ্থ ওয়ান এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান সো কোল্ড ওয়াৰ বা প্ৰক্সি ওয়াৰ ঠিক আছে কোল্ড ওয়াৰ বা প্ৰক্সি ওয়াৰ কিহৰ ওপৰত আৰু এটা লাগে ইনফৰমেশন বা মিস ইনফৰমেশন ঠিক আছে ইনফৰমেশন সো মানে তুমি ইনফৰমেশনটো কেনেকে পিচ কৰিছা তুমি সাপোজ এনেকুৱা হয় তুমি এটা কিবা এটা বহুত বেয়া কাম কৰিছা ইউ এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইউ এজ দ্য চিফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ সাপোজ মই জাস্ট এক্সাম্পল এটা কৈছো তুমি বহুত বেয়া কাম এটা কৰিছা কিন্তু তুমি প্ৰজেক্ট এনেকে কৰিছা মিডিয়াত দ্যাট মানে তুমি বহুত ভাল কাম কৰিছা মানে হেনুকা টাইপ হয় সো এতিয়া চোৱা ঠিক আছে কনসেপ্টটো খতম হোৱা নাই হা মই একদম এন্টায়াৰলি কনসেপ্টটো মই কইলো দেন আই উইল লেট ইউ আস্ক কোৱেশ্চনস বিকজ এটো একদম এলাবোৰেট কনসেপ্ট হয়তো সো কোল্ড ওয়ার মানে এতিয়া আমি গম পালো ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ আ প্রক্সি ওয়ার মানে কি হয় ইট ইজ আ নন মিলিটারি ওয়ার মিলিটারি ইউজ নকৰে কিন্তু কেনেকুৱা কোনটো লেভেলত আমাৰ এটো ওয়াৰটো হয় প্ৰপাগান্ডা লেভেল পলিটিক্যাল লেভেল ইকোনমিক লেভেল আৰু একদম ইনফৰমেশন লেভেললৈকে ঠিক আছে আৰু এতিয়া চোৱা নাও এতিয়া ডাঙৰ কোৱেশ্চনটো আহিলে এতিয়া সো তোমালোকৰ মাথাত আৰু এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট এটা বা ধুনিয়া ডাউট এটা আহিব পাৰে দ্যাট এই কোল্ড ওয়াৰটো লাগিছিল কাৰ মাজত সো চোৱা
অলৰেডি আমি ইয়াত দেখিছোঁ মানে এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো যোনটো মই ব্ৰেইন মেপটো আঁকি দিছোঁ নহয় এইটো একদম কনচেপচুৱেলি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মই দেখিছোঁ that USA Russia China they were friends during World War but টাইম যেনেকে যেনেকে আগবাঢ়িল নহয় টাইম যেনেকে যেনেকে মানে বাঢ়িলে মানে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যেনেকে যেনেকে খতম হ'ল এই ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ডাঙৰ এটা হেৰি এটা হ'ল ঠিক আছে ৰাইভেলৰী এটা হ'ল দেয়াৰ ৱাজ আ হিউজ ৰাইভেলৰী ইকনমিক লেভেলত হওক টেকনলজি লেভেলত হওক পলিটিকেল লেভেলত হওক কালচাৰেল লেভেলত হওক ঠিক আছে সব লেভেলত দ্য ৰাইভেলৰী চ' সেই ৰাইভেলৰী ইভেন দো ৰাছিয়া and United States of America even though Russia মই Russia শব্দটো মই ইউজ কৰিব নোৱাৰিম মই ইয়াতে ঠিক আছে I will have to use the word Soviet Union okay Soviet Union একে হয় but yeah তেতিয়া একেলগে আসলে গোটেইটা USSR বুলি মানে যোনটো কো but Russia will be a wrong word okay so at that point of time Soviet Union and United States of America so they were allies as you can see they were allies they were friends they were allies okay but after the end of World War II the rivalry ta start hol so rivalry started between United States of America and the Soviet Union ঠিক আছে এই rivalry to সোহা একদম ভালকে চাই লবা মই তোমালোকক 5 মিনিট মান টাইম দিম একো প্ৰবলেম নাই primarily start hol economic level or কাৰণে economic মানে এতিয়া সোৱা World War II খতম হল এতিয়া কোন এই পৃথিৱীৰ সবতকৈ এক নম্বৰ কান্ট্ৰিটো কোন হয় হেতু ওপৰত আকৌ ফাইট হবলৈ হল so hetu kuntu levelot hoise etia economic levelot hol ঠিক আছে very important second one is very important gute kita important hoy second one is very important ideological level suppose etia ideology mane ki hoy Russia as a country tahator ideology belek hoy USA as a country tahator ideology bilak belek hoy okay I can also use the example of tumaloke jodi modern history of India jodi poha start disa to tumaloke ei kotha to tumaloke to gom poa that Indian National Congress or duta faction asle duta group asle tahati yes tahati they were a part of the Indian National Congress kintu duta ভাগ আছে ঠিক আছে আমি হিন্দীত কবলৈ গলে জানো না এটা নরম দল এটা গরম দল বা আমি যদি ইংলিশত কও so if I say or if I put this particular concept in English I would say that the moderates and the extremists বুলি কও ঠিক আছে moderates বিলাক মানে কি হয় অলপ নন ভাইলেন্ট আছিল ঠিক আছে moderates বিলাক নন ভাইলেন্ট কিন্তু extremists বিলাক কি হয় যেনেকে তোমালোকে তোমালোকে লালা লাজপত ৰায় ওকে লাল বাল পালাৰ বেসিক্যালি লালা লাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক সো দেৱে মানে কি হয় একদম হেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিল তাহাঁতৰ আইডিওলজিটো কি হয় কোনবাই যদি মোক 100 মাৰে মই তাক 200 মাৰিম এনেকুৱা টাইপ so the extremist faction of Indian National Congress the moderate faction ki hoy Gandhi was a moderate mane ki boli koy hoday protest kore hoday prayer kore hoday petition diye hoy na so mane olop mane non violent means bilak use kore so hetu eta ideological difference hoy similarly there was a huge ideological difference between United States of America and the Soviet Union so the first difference was at economic level and then it was at ideological level ঠিক আছে then আহিলে তোমালোকৰ very important মই ইয়াত এটা ধুনিয়া example এটা দিম হা মই ধুনিয়া example এটা দিম তেতিয়া আৰু কনসেপ্টটো ষ্ট্ৰং হৈ যাব এক নম্বৰ so basically গুটে পৃথিৱীৰ এক নম্বৰ দেশ হ'ব লাগে technological level তো তাহাঁতৰ একদম rivalry started এটো মানে rivalry হা rivalry একদম competition মানে আৰু okay technological level similarly এই বস্তুটো মই তোমালোকক বুজাম মই সব বুজাই দিম মই তোমালোকক ঠিক আছে আইডিওলজিক্যাল লেভেলটো কি হয় হেইটো কি হয় মই সব বুজাই দিম মই তোমালোকক ডোন্ট ওয়ারি নেক্সট টু হল সফট পাওয়ার ঠিক আছে সফট পাওয়ার মানে সফট পাওয়ারটো কেনেকুৱা হয় সফট পাওয়ার স্ট্র্যাটেজি সব ইম্পর্টেন্ট হয় তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে সফট মানে সব ইম্পর্টেন্ট ইয়াতে সফট পাওয়ার স্ট্র্যাটেজি সো ইকোনমিক লেভেলটো বাৰো আমি বুজি পালো that United States of America নিজৰ GDP টো একদম সাংঘাতিক ধৰণে বঢ়াবলৈ বহুত কেটা স্টেপছ হৈছিলে similarly Soviet Unionও নিজৰ ইকোনমিটো ভাল কৰিবলৈ কাৰণে ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে বহুত কেটা স্টেপ লৈছিলে নিজৰ দেশত ওকে সো এতিয়া আইডিওলজিক্যাল লেভেলটো আমি অলপ দেৰি পিছত গম পাম টেকনলজিক্যাল লেভেলটো চাই লোৱা নাও তোমালোকে কিতাপ নুখুলাকে গুগল নকৰাকে ঠিক আছে তোমালোকে নিজে ভাবা মই দুটা কোৱেশ্চন সুধিম মই তোমালোকক এতিয়া সো মই যদি তোমাক সুধো if I ask you who was the first man to go to space
ঠিক আছে আনসাৰটো কি হয় জানানে who was the first man to go to space Yuri Gagarin was from Soviet Union ঠিক আছে সো সোৱা তাহাঁতি স্পেচ টেকনলজিত ইমান এডভান্স কৰিলে নহয় সো ৰাছিয়া বা সোভিয়েট ইউনিয়নে স্পেচ টেকনলজিত ইমান ডেভেলপমেন্ট কৰিলে একদম ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা থতমত খাই গ'ল সো তাহাঁতি কৈছে নাই তাহাঁতক আমি পিছ পেলাবই লাগিব একদম সো যেতিয়া ইউৰি গ্যাগাৰিন যেতিয়া স্পেচ পালেগে সো ইট ওয়াজ আ বিগ ভিক্টৰি ফৰ ৰাছিয়া বাট একদম আমেৰিকাই যেতিয়া দেখিলে that সোভিয়েট ইউনিয়ন এইটো এচিভ কৰিলে স্পেচলৈ মানুহ পঠাইছে বাপৰে বাপ তো আমিও কিবা এটা কৰিব লাগিব সো হেকাৰণে তাহাঁতি কি কৰিলে আমেৰিকাই কি কৰিলে the first man to land on the moon নীল আৰ্মষ্ট্ৰং কোৰ আছিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এই কাজিয়াটো যোনটো this rivalry মানে চোৱা এইটোতো মিলিটাৰীটো ইউজ কৰা নাই গুলিয়াগুলিটো কৰা নাই কিন্তু কম্পিটিশনটো মানে ইটো লগত একদম দেখিব নোৱাৰা কম্পিটিশনটো যোনটো হয় ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ সামথিং উই কল এজ কোল্ড ওয়াৰ এ টেকনলজিক্যাল লেভেল হেতু এক্সাম্পল বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা ইউৰি গ্যাগাৰিন is from Soviet Union first person to go to space but the first person to land on moon was what moon mission to কোনে কৈছিলে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং এই কম্পিটিশনটো তেতিয়া একেলগতে হৈ আছে মানে ঠিক আছে সফট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মানে মই ভোকেলি কৈ আছো মই ভাৰ্বেলি কৈ আছো মই এতিয়া ইয়াত মই লিখি নিদিও মই ঠিক আছে কাৰণ মই আৰু কেইটামান নোট লিখিব লাগিব ইয়াতে ওকে সো সফট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মানে সফট পাৱাৰ মানে কি হয় মই কৈ আছো সফট পাৱাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ যোনটো নন মিলিটাৰী আৰু নন পলিটিক্যাল হয় ঠিক আছে সো মই তোমাক বেস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ কি হয় জানা নাই ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ বলিউড is a very good example of soft power strategy বা soft power সোৱা বলিউড বুলি ক'লে সবে ইণ্ডিয়াক চিনি পায় নাই বা শাহৰুখ খানৰ কথা কোৱা শাহৰুখ খান এজ এন ইন্ডিভিজুৱেল মানে ইমান ফেমাস হয় শাহৰুখ খান সো মানুহে ইণ্ডিয়াক কেলে চিনি পায় জানে নাই শাহৰুখ খানৰ কাৰণে চিনি পায় বা মানুহে ইণ্ডিয়া কেলে চিনি পায় এই বলিউডৰ কাৰণে চিনি পায় ঠিক আছে সো এই বস্তুটো হল দিস ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ ঠিক আছে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো মই তোমালোকক সফট পাৱাৰ কেনেকে কাম কৰে বা কেলে এইটো ইমান মানে ইন্টেন্স কনসেপ্ট হয় মই তোমালোকক এটা কথা এটা কৈ আছো ঠিক আছে মই যদি তোমালোকক দুটা সোয়েটাৰ দিছো ঠিক আছে মই তোমাক সোয়েটাৰটোত মাজত লিখা আছে সাপোজ মাজত লিখা আছে ইসৰো নাসা বুলি লিখা আছে সাপোজ ইয়াতে ঠিক আছে নাসা ওকে NASA আছে ঠিক আছে টি-শাৰ্টত লিখা আছে নাসা আৰু এটা টি-শাৰ্ট দিছো মই সাপোজ তাত লিখা আছে তোমাৰ অৰ সাপোজ মই আৰু এটা ভাল এক্সাম্পল ইউজ কৰো টি-শাৰ্ট এটা দিছো বা এটা সোয়েটাৰ এটা দিছো সোয়েটাৰটোত লিখা আছে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ওকে আৰু এটা টি-শাৰ্ট দিছো বা আৰু এটা সোয়েটাৰ দিছো তাত লিখা আছে গণেশ্বৰ কামৰূপ কলেজ তুমি কোনটো লবা দাম একে হয় দুটাৰ এইটো 100 টকা হয় এইটো 100 টকা হয় তুমি সদায় হে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি লিখাটো সদায় কিনিবলৈ চাব নাই হেতু তোমালোকৰ সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট হয় এটো দ্যাট ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ আৰু সোৱা এতিয়া হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি যোনটো লিখা আছে হেতুটো ইণ্ডিয়াৰ নহয় অল ফৰ দ্যাট ম্যাটাৰ সো তোমালোকে কোনো হে গণেশ্বৰ কামৰূপ কলেজ লিখাটো যোনটো আছে হেতু কোনো নিকিনিব এটো কাৰণ আমি অলৰেডি সাইকোলজিক্যালি মেন্টালি এই কথাটো ভাবি থৈছো দ্যাট ওকে তাহাঁতি সুপিৰিয়ৰ হয় এটো ঠিক আছে MIT হাৰ্ভাৰ্ড ঠিক আছে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ঠিক আছে সুপিৰিয়ৰ হয় বুলি এনেকুৱাকে আমাৰ মাথাত আছে নহয় দ্যাট মানে আমি হেতুৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰি বা চাই খুব ভাল পাওঁ এটো ওকে সো দ্যাট ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ বলিউড লাইক আই সেড বলিউড ঠিক আছে ইণ্ডিয়াক বহুত মানুহে হে বলিউড মুভিজৰ কাৰণে চিনি পায় সো বলিউড ইজ আ সফট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বা সাপোজ মই যদি কওঁ শাহৰুখ খান এজ আ পাৰ্সন সফট পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মানে ইমান পাৱাৰফুল হয় দ্যাট মানে মানুহে ইণ্ডিয়াক শাহৰুখ খানৰ কাৰণে চিনি পায় So that is called soft power strategy. এতিয়া চাই লোৱা হা বস্তুটো এতিয়াহে তোমালোকৰ মেইন কনসেপ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে আচ্ছা মই এটো এনেকে থৈ দিও ঠিক আছে সো এই আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস বিলাক যোনটো হয় আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস বিলাক সোৱা আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্স এটো হল তোমালোকৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু এটো হল তোমালোকৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন এইটো তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তোমালোকে যিকোনো পেপাৰ UPSC হক বা APSC হক খুলি চোৱা ঠিক আছে APSC বাৰু এতিয়া অকল 2 বছৰহে হৈছে নতুন যোনটো সিলেবাস হয় তো ষ্টিল চাবা এই কনসেপ্টটো ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব যত তুমি কোৱেশ্চনৰ মাজত এইটো বস্তু ফিট কৰিবই লাগিব তোমালোকে সো আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস কি হয় জানানে USA সাপোৰ্টেড ঠিক আছে USA কেনেকুৱা মানে কি সাপোৰ্ট কৰিছিলে জানানে নাই USA সাপোৰ্টেড ক্যাপিটালিজম
Capitalism, USA supported capitalism আৰু capitalism মানে কি হয় suppose এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াৰ capitalist বিলাক কোন হয় এতিয়া ঠিক আছে আদানিজ আম্বানিজ মানে private sector বিলাক ঠিক আছে আদানিজ আম্বানিজ দা মহিন্দ্ৰাজ ওকে দা টাটাজ ঠিক আছে হেবিলাকক সাপোর্ট কৰে so India is also a capitalist nation right now তো এইটো চোৱা so United States of America support কৰিছিলে ideological ঠিক আছে এটা ideological concept টো কৈছো supported capitalism আৰু ক্যাপিটালিজম সাপোর্ট কৰি কৰা এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন এটা আছে বিকজ এটো শুনিছা সাকে তোমালকে ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন স্টার্ট হৈছিল নহয় তাতে ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন সো ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক এ ৰেভলিউশন সো ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক তাতো সাংঘাতিক স্টিল ইন্ডাস্ট্ৰিজ ম্যাঙ্গানিজ ওর ইন্ডাস্ট্রিজ ঠিক আছে আইরন ইন্ডাস্ট্রিজ এবিলাক সব আমেরিকাৰ পৰা স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে সো এটো সাংঘাতিক ধৰণে তোমালোকৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন হৈছিল হয় না নহয় বাট Soviet Union কি সাপোর্ট করেছিল Soviet Union to কেতিয়াও ক্যাপিটালিজম বা ক্যাপিটালিস্ট পলিসিজ ব্ল্যাক টু কেতিয়াও সাপোর্ট কৰা নাছিল Soviet Union সাপোর্ট কৰিছিল কমিউনিজম তো হেকাৰণে Soviet Unionৰ আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট আছিল তেতিয়া চাইনাৰ লগত সাপোর্ট কৰিছিল নৰ্থ কোৰিয়াক সাপোর্ট কৰিছিল কিউবাক because a গুটে কেটা নেশন যে মই কৈ আছো ইনিশিয়ালি সো অল অফ देम এতিয়াও ইনফ্যাক্ট হয় ঠিক আছে চাইনা এতিয়াও এটা কমিউনিস্ট কান্ট্রি হয় ঠিক আছে সো রাশিয়া স্টিল রাইট নাও রাশিয়া বুলি কৈছো মই এটো বৰ মই সোভিয়েট ইউনিয়ন বুলি মানে লিখি থৈছো রাইট নাও ঠিক আছে রাশিয়া ইজ স্টিল কমিউনিস্ট ইন নেচার সো ইট ইজ সো হেকাৰণে তাহাতৰ এটা অটোমেটিক এটা ফ্ৰেণ্ডশিপ এটা হৈ যায় কাৰণ সোভিয়েট ইউনিয়ন হক চাইনা হক নৰ্থ কোৰিয়া হক কিউবা হক সো তাহাতি ফিলসফিক্যাল ডিফারেন্সটো কি হয় দ্যাট তাহাতি কমিউনিজমক সাপোর্ট কৰে কিন্তু ইপেনে কি হয় ক্যাপিটালিজমক সাপোর্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আৰু এটা চোৱা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা সাপোর্টেড ওকে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা supported democratically elected government so democratic মানে মানুহে elect করে that who would rule them okay kintu you look at China you look at North Korea you look at Cuba or you even look at the present day Russia right now tahator juntu form of government hoy na hoy it is not democratically elected they ami koi this is communist dictatorship কমিউনিষ্ট ডিক্টেটৰশিপ বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে সো মানে তাহাতৰ যোনটো ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হয় মোৰ অৰ লেস ডিক্টেটৰিয়েল ইন নেচাৰ হয় সো দিস আর দ্য টু মেইন আৰু আছে ঠিক আছে আৰু আছে ওকে বাট দিস আর দ্য টু মেইন আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্সেস অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এন্ড রাশিয়া অর সোভিয়েট ইউনিয়ন ইয়াৰ লকে যদি কিবা ডাউট আছে মোক কোৱাচোন তোমালোকে ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট স্টিল হিয়াৰ চাইলোৱা একো নাই নো প্ৰবলেম कैसे यार लगे जो की बात है চাই লোৱা কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লোৱা তোমালোকে স্পোর্টসম্যান সফট পাওয়ার এক্সাম্পল হবনে ঠিক আছে অলপ মানে এটো মানে সি Sachin Tendulkar বা এতিয়া মানে ক্রিকেট সাপোজ ঠিক আছে ক্রিকেট টু মানে সি ক্রিকেট ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই দ্য ব্রিটিশ ঠিক আছে সো বাট ওকে ঠিক আছে ক্রিকেটের কারণে ইন্ডিয়াক চিনি পায় ঠিক আছে নো প্রবলেম উইথ দ্যাট কিন্তু শাহরুখ খানের কারণে ইন্ডিয়াক বেশি মানুহে চিনি পায় সো সেখানে শাহরুখ খান এটা ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল বা বলিউড ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল ওকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দিয়ে কি হয়তো অসমীয়াত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন বুলি ক'ব নাজানো দে মইতো I'll have to check okay গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন হ'বনে না I'm not too sure about it okay anything else if you have doubts you tell me you have doubts if you don't have doubts you just let me know that you don't have doubts okay চাই লোৱা কিবা ডাউট আছে যদি চাই লোৱা কুইক কাৰণ এটা আৰু এটা বঢ়িয়া টপিক এটা আছে আৰু এটো তোমালোকৰ ইকনমিক্স ৰিলেটেড এটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো এগেইন ইকনমিক্সৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় which is important for both prelims and mains okay এটো মই কৈ দিম এতিয়া
So one of the last, okay, like the third and the last ideological difference between United States of America and Soviet Union. Any doubts? If you don't have doubts, just say you don't have doubts. Okay, all right, seems like you don't have any doubts. Okay, now look at this, the third one, very important. The third one is very important. United States of America, ঠিক আছে, আমেৰিকাই সাপোৰ্ট কৰিছিল ওপেন ইকনমি বা ওপেন মাৰ্কেট। এইটো তোমালোকৰ এটা ইকনমিক্সৰ কনসেপ্ট হয় দেই। এইটো আমেৰিকা অলৱেজ সাপোৰ্টেড ওপেন মাৰ্কেট। ওপেন মাৰ্কেট কি হয় এইটো মই ইয়াত বেলেগ এটা স্লাইডত বুজাইছো, ঠিক আছে। ওপেন মাৰ্কেট মানে কি হয়, I will use this as United States of America, ঠিক আছে, আৰু এইটো সাপোজ তোমালোকৰ the rest of the world, মানে বাকি মানে পৃথিৱীৰ বাকি বিলাক দেশ আছে ইয়াতে, ঠিক আছে, মানে পৃথিৱীৰ বাকি বিলাক দেশ আছে। ওপেন ইকনমি বা ওপেন মাৰ্কেট কি হয়, ওপেন ইকনমিটো কি হয়, যদি তোমালোকে মোক সুধা দেট স্যাৰ ওপেন ইকনমি কি হয়, ওপেন ইকনমি মানে এইটো হয় দেট আমেৰিকান কোম্পানীয়ে বাহিৰৰ দেশত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ এলাউ কৰে আমেৰিকাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে আমেৰিকাত ইনভেষ্ট কৰিবলৈও এলাউ কৰে, ঠিক আছে। সো এইটো চোৱা, এতিয়া চোৱা হা, এইটো দেখিবলৈ শুনিবলৈ উজু নিচিনা হয় ন বস্তুটো। সো চোৱা, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাই মই কি ক'লো, ওপেন ইকনমি মানে কি হয়, তুমি ইকনমিটো খুলি দিছা, ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীবিলাকো বাহিৰৰ দেশলৈ যাব পাৰে, তাতো ইনভেষ্ট, তাতো বিজনেছ কৰিব পাৰে, আৰু এই আমাৰ বাহিৰৰ দেশৰ, ঠিক আছে, বাহিৰৰ দেশৰ কোম্পানী বা বাহিৰৰ দেশে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাতো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, কোম্পানী খুলিব পাৰে, বিজনেছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' আৰু এইটো যে ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি যে যোনটো কৈছো ন, এইটো আমি ইকনমিক্সত কি কওঁ জানানে, ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, FDI বুলি কয় যে foreign direct. This comes under the concept of foreign direct investment. Okay, FDI. So, this is an example of open economy. Now, a bosutu aru eta sailu, okay. Amar India kintu closed, okay. Jeneke moi koisu USSR ki asle, USSR agote ki asle ba etia bahut keta mane aspect on. It is an example of closed economy. Closed economy. তো এতিয়া ক্লোজ ইকনমিত লজিকটো কি হয়, আগতে, ঠিক আছে, টিল 1991, আমাৰ 1991ত ইণ্ডিয়াত কি হৈছিলে জানানে, বহুত ডাঙৰ ইকনমিক ষ্টেপ এটা লৈছিলে, অ'কে। আমাৰ তেতিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে PV নৰসিম্হা ৰাও, এণ্ড তেতিয়াৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে মনমোহন সিং। দে ষ্টাৰ্টেড সামথিং উই কল এজ LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন। বাট 1991ৰ আগৰলৈকে চোৱা, মই ইয়াত এক্সাম্পলটো ইণ্ডিয়া বুলিয়ে লিখিম মই, বিকজ ইণ্ডিয়া ৱাজ আ ক্ল'জড ইকনমি। চ' এইটো ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হয়, এইবিলাক বাকীবিলাক দেশ হয়, ঠিক আছে, এইবিলাক বাকীবিলাক দেশ হয়। দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড, ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। প্ৰব্লেম কি আছিলে, কথাটো কি হয় ইয়াতে, ইণ্ডিয়ান কোম্পানীবিলাকক বাহিৰলৈকো যাব নিদিয়ে, আৰু বাহিৰৰ কোম্পানীবিলাকক ইণ্ডিয়ালৈকো আহিব নিদিয়ে। চ' কি হয়, তোমাৰ মাৰ্কেটটো ক্ল'জ কৰি ৰাখিছা। চ' এইটো কেতিয়া চেঞ্জ হ'ল জানানে, এইটো আফটাৰ LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন অফ 1991, ঠিক আছে। চ' আফটাৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ LPG অফ 1991, চ' ইণ্ডিয়া হেড বিকাম এন অ'পেন ইকনমি। এতিয়া ইণ্ডিয়া এটা অ'পেন ইকনমি হয়, ওপেন ইকনমি। এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কথা এটা কৈ আছো, ঠিক আছে। চাইনা, ঠিক আছে, চাইনা এতিয়াও, ঠিক আছে, ওপেন নহয় দেই, চাইনাৰ ইকনমিটো এতিয়াও ওপেন নহয়। চাইনাৰ ইকনমিটো কি বুলি কয় জানানে, ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকনমি। ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকনমি। চাইনাৰ এক্সাম্পলটো মিক্সড ইকনমি হয়, মানে এনেকুৱা কেইটামান সেক্টৰস আছে যোনটো টোটালি কন্ট্ৰলড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ চাইনা। তো তোমালোকে শুনিছা চাগে, মোষ্ট প্ৰবেবলি শুনিছা, চাইনাত ফেচবুক নাই, চাইনাত গুগল নাই, চাইনাৰ ইণ্টাৰনেটটো একদম পুৰা গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেটেড হয়। এইটো আমাৰ নৰ্মেল ইণ্টাৰনেট যোনটো তুমিয়ে মই ইউজ কৰোঁ বা চব পৃথিৱীয়ে ইউজ কৰে, ৰাইট? সেইটো সেনেকুৱা নহয়।
চাইনাত মানে বহুত কেইটা বস্তু অকল একদম মানে absolutely controlled by the government হে বাহিৰৰ কোম্পানী বাহিৰৰ দেশৰ কোম্পানী বিলাকে তাহাতক ইনভেস্ট বা তাহাতক হেইটো সেল কৰিব নিদিয়ে the best example is what the best example is Google নাই চাইনাত Facebook চাইনাত নাই So তাহাতক এনেকুৱা ধৰণৰ সেক্টৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক ঠিক আছে চাইনাত সেল কৰিবলৈ বা চাইনাত বিজনেস কৰিবলৈ নিদিয়ে yes কেটামান বস্তু দিয়ে সাপোজ এটা বলে ষ্টীল ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰিছে বা সাপোজ চাইনা কাবাপা ষ্টীল কিনিছে বা সাপোজ চাইনা কাবাপা সাপোজ ফুড কিনিছে ঠিক আছে ফুড গ্ৰেইনছ কিনিছে হেবিলাক এলাও কৰে সো কেটামান কন্ট্ৰোল কৰে কেটামান খোলা ৰাখিছে হেই কাৰণে like China still is not exactly an open economy it is a mixed economy কাৰণ বহুত কেটা বস্তু it is still controlled by the government of China which they don't allow to be sold in China so এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লজিকটো কি হয় United States of America supported open market বা open economy but Soviet Union they supported কাৰণ communist country হয় no communist country communism আছে ইয়াতে they supported closed economy They supported closed economy. Okay, very very important. Okay, yaar lage jodi kiba doubt ase tumalake soasun. If you have any doubts till now, let me know. Oh, 1 second, huh? 1 second, X second, A2, aro eta live hoye ase second most probably. 1 second. You guys can just try. Okay, you guys can just. Let me know if you have any doubts. Okay. All right. আচ্ছা এই বস্তুটো তোমালোকৰ দুটা চ্যানেলৰ লাইভ হৈ আছে ওকে সো I'll just মই এটা চ্যানেলৰ পৰা ইটো চ্যানেললৈ যাব লগা হৈছে সো তোমালোকৰ যদি ডাউট আছে you can ask me in both the channels no problem ঠিক আছে all right okay all right okay so চাইলো কিবা ডাউট আছে যদি তোমালোকৰ I am checking both of them both the channels okay no doubts okay এতিয়া চোৱা So আমি এই বস্তুটো কোপা স্টার্ট কৰিছো আমি that আমি নন এলাইনমেন্ট ঠিক আছে মানে ইন্ডিয়া ইজ দা পারফেক্ট এক্সাম্পল ইন্ডিয়া কোনো সুপার পাওয়ারক ডাইরেক্টলি ওপেনলি সাপোর্ট নকৰে হেতু আমি কি কও নন এলাইনড ঠিক আছে মানে আমি পাকিস্তানৰ নিচিনা নহয় পাকিস্তানে চোৱা পাকিস্তানে আজি চাইনাই যদি কয় নহয় চাইনা তই নাচ বুলি ঠিক আছে পাকিস্তানে নাচি দিব ঠিক আছে বা সাপোজ আজি যদি কানাডাক যদি আমেৰিকাই যদি কয় ওই তই জাপ মাৰি দে তাৰপা ঠিক আছে কানাডাই জাপ মাৰি দিব আৰু এটো হৈছেও ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে So তোমালোকে এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজিৰ এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট এটা কৈছো হা আজি হে এতিয়া হে আমাৰ যোনটো পৃথিৱীৰ কাৰণে যোনটো এটা এনভায়ৰনমেন্টাল লেভেলত যোনটো এটা এইম আছে আমি এটো কও COP21 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 21 প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্ট বুলি কও হা আমি প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে সো এতিয়া তাৰ আগত আছিল হেতু হদাই 10 বছৰ 15 বছৰ কাৰণে থাকে এইম বিলাক যে আমি গ্ৰীন হাউস গেছেস কমাব লাগে কাৰ্বন এমিশন বিলাক কমাব লাগে হেবিলাক আমি হদাই মানে হেবিলাক মানে ইউনাইটেড নেশনসে কেটামান এইমস কেটামান সেট কৰে সো প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্টৰ আগত আছিল এটা সামথিং উই কল এজ কিয়োটো প্ৰটোকল বুলি এটা আছিল ঠিক আছে কিয়োটো প্ৰটোকলৰ পৰা আমেৰিকাই উলাই আহিলে নহয় সাপোজ আমেৰিকাই ৰিজাইন ফ্ৰম কিয়োটো প্ৰটোকল অফ ইউনাইটেড নেশন তো আমেৰিকাক দেখি মিলে কানাডাও ৰিজাইন কৰি আহিলে ফ্ৰম কিয়োটো প্ৰটোকল So এইটো কো এলাইনমেন্ট ঠিক আছে আজি সাপোজ মই যদি কও আজি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার ঠিক আছে সো আজি যদি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়াৰৰ কাৰণে সাপোজ আজি ইউনাইটেড নেশনছত বলে ভোট কৰিব কৈছে ঠিক আছে রাশিয়াৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰিব কৈছে চাইনাই যদি কয় দ্যাট তাৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰিব বুলি পাকিস্তানে একদম মানে রাশিয়াৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰি দিব সো হেতু কয় এলাইনমেন্ট ওকে সো এই এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো আহিলে কে আফটাৰ কোল্ড ওয়াৰ ঠিক আছে সো এটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 হৈ গল ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হৈ গল কোল্ড ওয়ার হৈ গল প্ৰক্সি ওয়ার কি হয় আমি এতিয়া বুজি পালো ওকে নন মিলিটারি ওয়ার্স বিলাক যিকেটা হয় কিহৰ ওপৰত লাগে এটো এই ওয়াৰটো কিহৰ ওপৰত হয় প্ৰপাগান্ডাৰ ওপৰত হয় ওকে মিস ইনফৰমেশন বা মিছা কথাৰে এটো হয় পলিটিক্যাল লেভেল ইকোনমিক লেভেল আৰু ইনফৰমেশন সো এতিয়া
rivalry to কাৰ মাজত start হল United States of America আৰু Soviet Union so এতিয়া rivalry to কিহৰ ওপৰত হৈছিলে economic levelত ideological level মই যোনটো তোমালোকক কলো এতিয়া technological level যোনটো মই তোমালোকক ধুনীয়া example এটা দিছো ঠিক আছে এটা ইউৰি গ্যাগাৰিন আৰু এটা হল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বা সাপোজ তোমালোকৰ তাহাঁতৰ যোনটো স্পেচ পলিচি আছিল আমেৰিকাৰ যোনটো স্পেচ পলিচি আছিল সো তাহাঁতৰ ইটোৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ কম্পিটিশন মানে ইনফ্যাক্ট মই এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছো হা আমেৰিকান যোনবিলাক আমেৰিকাত বা মানে আমেৰিকাৰ ভাষাত বা ইংলিশ ভাষাত নহয় এইবিলাকক আমি কি কওঁ এষ্ট্ৰনট বুলি কওঁ নাই এষ্ট্ৰনট যোনে স্পেচত যায় ওকে এষ্ট্ৰনট NAUT ওকে এষ্ট্ৰনট বুলি কওঁ আমি কিন্তু ৰাছিয়ান যিবিলাক স্পেচ সাইন্টিষ্ট বিলাক থাকে তাহাঁতক আমি এষ্ট্ৰনট বুলি নকওঁ জানা নাই তাহাঁতক আমি কসমনট বুলি কওঁ কসমনট মানে কম্পিটিশনটো ৰাইভেলৰিটো ইমান ইন্টেন্স আছিলে তাহাঁতৰ মাজত ডেট যা তহঁতি যি নাম লৈছা মই হেতু নাম নিদু বুলি নে ক'লে ঠিক আছে সো ইমান লেভেল অফ কম্পিটিশন তাৰ পিছতে আহিল তোমালোকৰ আইডিওলজিক্যাল আমাৰ যোনটো ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যোনটো আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্স হয় সো হেতু আমি গম পালো ইয়াকে আমেৰিকাই সাপোৰ্ট কৰে ক্যাপিটালিজম সোভিয়েট ইউনিয়নে সাপোৰ্ট কৰে কমিউনিজম ওকে তাজৰে তাহাঁতৰ দেশৰ যোনটো গভৰ্ণমেন্ট হয় হেতু ডেমোক্ৰেটিক্যালি ইলেক্টেড গভৰ্ণমেন্ট হয় ওকে ইউএছত আৰু কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কি হয় কমিউনিষ্ট ডিক্টেটৰশিপ আমাৰ আছে ঠিক আছে বাট তাহাঁতি হে ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেন্টটো তাহাঁতি সাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছো সো তোমালোকৰ এটা ডাউট থাকিব পাৰে ঠিক আছে দ্যাট ৰাছিয়াত বা সোভিয়েট ইউনিয়নত প্ৰেসিডেন্ট সাপোজ এটা ভ্লাদিমিৰ পুতিন কেনেকে ইলেক্ট হয় ঠিক আছে তাহাঁতৰ ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম আছে জানা নাই ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হয় মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম আছে নাই বিজেপি আছে কংগ্ৰেছ আছে আম আদমি পাৰ্টি আছে ঠিক আছে বিএসপি আছে হয় না হেতুটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেন্ট বা আমাৰ মানে ইন্ডিয়াৰ গভৰ্নেন্স টু যোনটো হয় ইটস কল্ড এজ আ মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম তাত কিন্তু ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম এটাই পলিটিক্যাল পাৰ্টি তাৰ যোনটো হেড হয় এতিয়া বস কোন হয় এতিয়া ভ্লাদিমিৰ পুতিন হি উইল অলৱেজ বিকাম দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ৰাছিয়া সো এতিয়া ইকোনমিক্যালি যদি চাও আমেৰিকা সদায় সাপোৰ্ট কৰিছিল ওপেন ইকোনমি বা ওপেন মাৰ্কেট ওকে মানে একো ধৰাবনে একো নিয়ম নাই যে তহতিও ইয়াতে বিজনেস কৰা আমাকো তহতৰ দেশত বিজনেস কৰিব দিয়ে সো লজিকটো এটো হয় কিন্তু ৰাছিয়া সদায় সাপোৰ্ট কৰিছিল ক্লোজড ইকোনমি এতিয়া চাবা হা তোমালোকৰ ক্লাস 2 খতম হ'ব আৰু এই কনসেপ্টটো খতম হৈ যাব দিস ইজ আ বিউটিফুল কনসেপ্ট সো একদম ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে এটো বস্তু সো এতিয়া কাজিয়াটো হৈ আছে তাহাঁতৰ ঠিক আছে ৰাইভেলৰিটো হৈ আছে তাহাঁতৰ নাও what happens here is this ঠিক আছে okay I will go to this part Now what happens here is this etia je moi je tumalok je rivalry to je dekhalu noy so he world tetiar homor kotha koisu moi he world order ot amar prithibikhon kenoko asile tetia prithibikhon automatically ki hoy gol etia bipolar world hol de tetia bipolar karon duta main super power ulai hile nai itue itu logot competition kori ase karone duta pole ulai hile it's called the bipolar world যোনটো অলৰেডি মই তোমালোকৰ ক্লাছত বুজাই থৈছো আই এম শিওৰ তোমালোকে আৰামসে বুজি পাইছা এটো বাইপোলাৰ এতিয়াহে মাল্টিপোলাৰ হয় এতিয়া চাইনাও আছে ৰাইট বাইপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ডত কি হয় বাইপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ডত দুটা সুপাৰ পাৱাৰ এটা হল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু এটা হল সোভিয়েট ইউনিয়ন তো তোমালোকৰ ক্লাছটো অলমোস্ট খতম হ'ব এতিয়া বঢ়িয়া কনসেপ্ট এটা গম পাম আমি এতিয়া জেনেকে টাইম বাহি গৈছে আহিলে বছৰটো 1991 এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ হয় ঠিক আছে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ হয় 1991 ত কি হল এতিয়া the disintegration of USSR of USSR খনটো ভাঙি গল USSR বহুত ডাঙৰ আছিল জানা না USSR was a big area USSR to এতিয়া ভাঙি গল এই USSR ভাঙি গল মানে ডিসইন্টিগ্রেট হৈ গল ইয়াৰ পৰা বহুত দেশ ওলালে ৰাছিয়া ওলালে ইয়াৰ পৰা ইউক্ৰেইন ওলালে একচুয়ালি 15টা কান্ট্ৰি ওলালে হা 15 কান্ট্ৰিজ মই ইয়াত লিখি দিছো বাৰু 15 কান্ট্ৰিজ ওলালে কি যে ৰাছিয়া মানে USSR ভঙাৰ পিছত 15টা কান্ট্ৰি ওলালে তাৰ পিছত চোৱা তোমালোকে কাজাকিস্তান শুনিছা না তোমালোকে কাজাকিস্তান এই কাজাকিস্তান সব এইবিলাক এটা দেশ আছে মানে এটা ইউনিয়ন আছিল হেকাৰ নামটো কি হল ওকে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট ৰাছিয়া হয় না USSR ৰ মিনিংটো গুটেকেটা একেলগে আছিল কিন্তু 1991 ত কি হল ডিসইন্টিগ্রেশন অফ USSR তো হেকাৰণে এইবিলাক এটসেট্ৰা বহুত লাটভিয়া বুলি এটা কান্ট্ৰি এটা আছে লাটভিয়া বহুত কান্ট্ৰি ওলালে ইয়াৰ পৰা ৰাছিয়া ওলাইছে তাৰ পৰা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত কি হল জানানে the world had now become এতিয়া USSR খনটো ভাঙি গল সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙি গল তো অলপ আর কোন for the next 5 to 10 years
for the next 5 to 10 years, the world had become unipolar. Unipolar মানে পৃথিৱীত অকল এটাই সুপাৰ পাৱাৰ বাকি থাকি গল কি থাকি গল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা থাকি গল নাই কাৰণ ইউএছএছআৰ খনটো ভাঙি গল তাছতে আকৌ 21st century আহিলে ঠিক আছে early part of 21st century আকৌ bipolar হল আমেৰিকা আহিলে ৰাছিয়া আহিলে আৰু এতিয়া ঠিক আছে মানে 21st century যেনেকে আৰু আগবাঢ়ি আছে মাল্টিপোলাৰ হৈ গল সো এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় দে তো সেই কাৰণে মই কি কলো এটা অলপ দেৰি আগতে যেতিয়া ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰিছিলো কোল্ড ওয়াৰ কেতিয়া খতম হৈছে দেখিছা না নাই এটো 1991 ত খতম হৈছে কেলে খতম হৈছে বিকজ অফ দা ডিসইন্টিগ্ৰেশন অফ ইউএছএছআৰ এটো এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট হয় আৰু ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন ঠিক আছে তুমি জোতে ক্লাস নলোৱা বাবা ঠিক আছে তোমালকে দিল্লীত গৈ মিলি ক্লাস লোৱা তোমালকে বেলেগ কোনবা ক্লাস লোৱা কিবা জি ক্লাস যত জি কিতাপ পঢ়ি থাকা ঠিক আছে কনসেপ্ট বিলাক কিন্তু ষ্ট্ৰং লাগিব সো এতিয়া যদি তোমালকে যদি মোক হুদা ডেট কোল্ড ওয়াৰ টু সাডেনলি 1991 ত কেনেকে খতম হৈ গল দিস ইজ বিকজ অফ দা ডিসইন্টিগ্ৰেশন অফ ইউএছএছআৰ ঠিক আছে এটো কেতিয়া হল আমাৰ 1991 তো তেতিয়া অফিশিয়ালি আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যোনটো কোল্ড ওয়াৰ হয় খতম হল এতিয়া একদম লাষ্ট মই এটা কথা কৈ আছো এতিয়া 2023 হয় নাই 2023 হয় So 2023 এতিয়াও এটা কোল্ড ওয়াৰ এটা জাস্ট স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে মানে এটো একচুয়ালি 2020 পৰাই স্টার্ট হল এতিয়া এটা আমি কও এটো নিও কোল্ড ওয়াৰ নতুন নিও মানে কি হয় নতুন আজিৰ ডেটত আমাৰ আৰু এটা কোল্ড ওয়াৰ চলি আছে আমি কও নিও কোল্ড ওয়াৰ এটো কাৰ মাজত চলি আছে জানেনে নাই ইট ইজ গোইং অন বিটুইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড চাইনা ইটোক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে মানে চকৈ নেচাই তাহাঁতি ইটোৱে যদি 2+2 4 বুলি কয় ইটোৱে 2+2 3 বুলি কৈ দিয়ে ইমানে বেয়া পায় মানে ইটোৱে এটো ঠিক আছে এইটো কম্পিটিশন সদায় চলি থাকিব সেইকাৰণে এই পোলাৰিটি সদায় মনত ৰাখিবা পোলাৰিটি টাইমে সদায় বদলি থাকে it can be unipolar it can be bipolar or it can be multipolar so তোমালোকৰ ইয়ালৈকে যদি কিবা ডাউট আছে আৰামছে হুদিলবা নো প্ৰবলেম মই দুটা চেনেলতে চাই আছো মই তোমালোকক ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট আছে হুদিলবা বঢ়িয়া কনসেপ্ট হয় ঠিক আছে সো মেইনস নিচিনা তোমালোকে মেইনস নিচিনা পৰীক্ষাটা দিব গৈ আছে এইবিলাক নপঢ়াকে যদি যোৱা নহয় তোমালোকে কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নকৰা কিন্তু মই তোমালোকক ব্লান্টলি এটা কথা কৈ দিছো মই সিধা তোমালোকক এটা কথা কৈছো প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি যাবা ঠিক আছে প্ৰিলিমছ কেটামান বস্তু বলে ওপৰে বলে চাই গৈছা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিবা প্ৰিলিমছত একো ইস্যু নাই মেইনছত কিন্তু থাকি যাবা সেইকাৰণে এইবিলাক কনসেপচুৱেল বস্তু হয় APSC UPSC নিচিনা পৰীক্ষা নহয় তোমালোকে নিজেও ৰেসপেক্ট এটা দিব লাগিব দ্যাট এটো এটা বহুত ৰেসপেক্টেড এক্সাম হয় তুমি হে ৰেসপেক্টটো দিব লাগিব তোমালোকে আৰু এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ডেফিনেটলি চাই যাব লাগিব এইবিলাক বলে নুসুৱাকে গৈছা বলে মেইনছ দিবলৈ বিৰাট দিগদাৰি হৈ যায় এইবিলাক ওকে এনি ডাউটস মই দুটা চেনেলতে চাই আছো প্ৰবলেম নাই সো দিস ইজ দিস chat কিবা ডাউট আছে নেকি চাইবা অলৰাইট একো ডাউট নাই তোমালোকৰ নো ডাউটস Okay, all right then. ঠিক আছে so my next class দিলাম আমি ঠিক আছে next class so আমি so we will come up with a different concept we will come with a different theory ঠিক আছে so আজি আমি এই বস্তুৰ বুজিলো নন এলাইনমেন্ট মানে কি হয় তুমি কোনো সুপাৰ পাৱাৰক ঠিক আছে এখন দেখে কোনো সুপাৰ পাৱাৰক ডাইৰেক্টলি সাপোৰ্ট নকৰে ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি সাপোৰ্ট নকৰে তাহাঁতি সদায় কি থাকে নিউট্ৰেল থাকে আৰু এই নন এলাইনমেন্টৰ আমি নন এলাইনমেন্ট এক্স্যাক্টলি এতিয়ালৈকে তোমালোকক খতম হোৱা নাই এটো আমি নেক্সট ক্লাছত খতম কৰিম so নন alignment or concept to go pahile World War I, World War II, Cold War, then I had to balokor the non-aligned movement. Okay, so rest we will do it in the next class. Okay, thank you so much. Then I'll see you in the next class. Okay, good night all of you. Okay, good evening and good night.